This video lesson is from Crescent Nursery and Primary School, Tanjavur, for Standard 4, Term 1, Lesson Geometry Part 1, with explanation in Tamil. அனைத்து காணொளிகளை பெற பட்டத்தினுள் காணும் சின்னத்தை உங்கள் திரையில் சொடுக்கவும். To subscribe our channel, please click on the icon visible on your screen. A word of caution. This video lesson follows the book downloaded from the web. The pictures, sentences are shown here may be different from the one which are actually printed in the book at your hand. Kindly follow the printed book and consult your teacher for clarification. இக்காணொளியில் உள்ள படம் இணையத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டது. இதில் காட்டப்படும் படங்கள் சொற்றொடர்கள் புத்தகத்தில் உள்ள படங்கள் சொற்றொடர்களுடன் சற்றே மாறுபடலாம். விவரங்களுக்கு உங்கள் வகுப்பாசிரியரை தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறவும். The first lesson, Unit 1, is Geometry. Now we are going to see the properties of 2D shaped object. Learn names of shapes like triangle, square, rectangle, pentagon, circle, etc. Karan and his parents went to a village festival. He saw some play articles. He can identify the shapes of some articles. He is not able to identify few things. Shall we help him to identify the shapes? See the picture. Can you guess the shapes of these things? Okay. This picture and this explanation is not in your book. So, what is in your book? You can go through the book and discuss with your teacher. Learn the names and shapes, properties of 2D shaped object. What is 2D? It is two-dimensional. It's having length and breadth or width. Okay. Properties of 2D shaped objects. குணநலன்கள் இரண்டு பரிமாணம் அலகு பொருண்மை உள்ள படங்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது காணப்போகிறோம். இதில் இரண்டு பரிமாணங்கள் என்ன? ஒன்று நீளம், மற்றொன்று அகலம் அல்லது உயரம். இது இரண்டும் மட்டும் உள்ள படங்களின் குணநலன்களை காணப்போகிறோம். Learn names of shapes like triangle, square, rectangle, pentagon, circle, etc. சில முக்கோணங்களுக்கும் சில கட்டங்களுக்கும் சில செவ்வகங்களுக்கும் சில ஐங்கோணங்களுக்கும் சில வட்டங்களுக்கும் பெயர்கள் உள்ளன. அவற்றை நாம் என்ன என்று கண்டுகொள்வோம். Karan and his parents went to a village festival. கரனும் அவனுடைய பெற்றோர்களும் ஒரு சிற்றூரில் நடக்கும் விழாவிற்கு செல்கின்றனர். Karan, he saw some play articles. அவர் அங்கே என்ன பார்க்குறாரு? சில விளையாட்டு பொருட்களை பார்க்கிறார். He can identify the shapes of some articles. அவர் சில பொருட்களின் வடிவங்களை என்ன என்று இனம் கண்டு கொள்கிறார். He was not able to identify few things. சில பொருட்களை அவரால் இனம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை. Shall we help him to identify the shapes? அவருக்கு நாம் உதவி செய்யலாமா? என்னென்ன வடிவங்கள் உள்ளன என்று பார்க்க உதவி செய்யலாமா? Now we see. There are shops in cube shape. There are shops. 1, 2, 3 shops are there. One is sweet stall, another one is fruit shop, third one is fancy store. See here, right? In the sweet stall, sweets are arranged in cone shape. You see here, cone shape and circle shape. Okay, in a circle shape the sweets are arranged. In the fruit shop, the fruits are arranged in rectangular boxes. See here, rectangle boxes are there, they are arranged. The fancy shop, the ornaments are displayed in square boxes. You see here, the boxes are square and the fancy materials are arranged in square boxes. முதல்ல என்ன பார்க்குறாங்க? கடை பார்க்குறாங்க. அங்கே என்னென்ன இருக்குது? ஸ்வீட் ஸ்டால். ஸ்வீட் ஸ்டால் என்ன? இனிப்பு பொருட்கள் விற்கும்
கடை. அந்த கடையில் எப்படி வச்சுருக்கிறாங்க? கூம்பு வடிவத்திலும் வட்ட வடிவத்திலும் அந்த தின்பண்டங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கே அடுத்தது என்ன? ஃப்ரூட் ஷாப்னா பழக்கடைகள். பழக்கடையில் என்ன வச்சுருக்கிறாங்க? பழங்கள் எல்லாம் செவ்வக பெட்டிகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஃபேன்சி ஸ்டோர், நகைகள் விற்கும் என்ன ஆடம்பரமான நகைகள், அழகு பொருட்கள் விற்கும் கடையில் நகைகள் சதுர பெட்டிகளில் கட்டப்பெட்டிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்தது பாருங்க, the man who is taking the flowers to the bazaar shop having the cycle is having what? Two wheels. The cycle is having two wheels and here is a giant wheel. Both are in circle shape. Okay, what shape? Both are in circle shape, right? And there is a house building in the rectangle shape. The house building is there and a bus is standing. The bus is also standing there. What is that? Cuboid. You can say cuboid. This is cube, this is cuboid shape, it is there. Okay, right. பூவிற்பவரின் மிதிவண்டியில் உள்ள சக்கரங்களும் தொட்டிராட்டினம், வடிகால் தொட்டிராட்டினம் சொல்லுவாங்க. தொட்டிராட்டினத்தில் உள்ள பெரிய சக்கரமும் வட்டமாக உள்ளன. பூக்கூடையும் ராட்டினத்தில் உள்ள தொட்டிகளும் அரைக்கோள வடிவத்தில் உள்ளன. செமி ஸ்பியர். ஓகே, செமிஸ்பியர். வீடு செவ்வக வடிவத்தில் உள்ளது. வீடு என்ன? இங்கே பின்னாடி ஒரு வீடு இருக்குது. அது என்ன வடிவத்தில் உள்ளது? இட் இஸ் இன் ரெக்டாங்குலர் ஷேப், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வாட்? We will see this. Recognizing the shapes in the objects around them. Okay, you have recognized the shapes and you have to recognize them. A shape that can be drawn on a plane surface is called plane figure. ஒரு தாளை எடுத்து அதை மேஜை மீது பரப்பி அதன் மீது வரையப்படும் எந்த படங்களும் அவை என்ன சொல்லலாம்? தரை மட்டத்தில், அதாவது சமமான மட்டத்தில் வரையப்படும் படங்கள். A shape that can be drawn on a plane surface is called a plane figure. இப்போ நம்ம பார்த்த படங்கள் எல்லாம் என்னென்ன வடிவத்தில் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி நாம் காண்போம். இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? எல்லாத்துக்கும் பேர் கொடுத்துருக்காங்க. Everything has been named here. There are 6 figures, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Whereas in your book only 5 figures and they have given. You have to write. Dash they have given, you have to write. Okay, I will read this name of the figures: square, rectangle, triangle, circle, semicircle, pentagon. Right? This, so square means what? 4 பக்கங்களும் ஒரே அளவில் இருக்க வேண்டும். இது ஸ்கொயர், கட்டம் அல்லது சதுரம். ரெக்டாங்கிள், நீளப்பகுதி, நீளம் அகலம் என 2 பகுதிகளை கொண்டது. நீளம் 2 பக்கங்களில் இருக்கும், அகலம் 2 பக்கங்களில் இருக்கும். இதற்கு பெயர் செவ்வகம். ட்ரையாங்கிள் என்ன? முக்கோணம், 3 கோணங்கள் உள்ள ஒரு பகுதி. சர்க்கிள் உங்களுக்கு தெரியும், அது வட்டம். செமி சர்க்கிள் பாதி அளவுள்ள வட்டம். பென்டகன் 5 பக்கங்கள் உள்ள ஒரு வடிவம். இந்த வடிவம் உங்கள் புத்தகத்தில் இல்லை. Ask the children to go around and list down all the shapes of polygons, quadrilaterals, circle, semicircle, oval, etc. and sort out them. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? உங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி வீட்டிலும் சரி எல்லா பொருட்களையும் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். என்ன? உங்கள் மனதை கொண்டு நன்றாக பார்த்து அவை என்னென்ன வடிவத்தில் உள்ளன. ஷேப்ஸ் ஆஃப் பாலிகன்ஸ், பல கோணங்களில் உள்ள பொருட்கள். குவாட்ரிலேட்ரல்ஸ்னால் என்ன? நாற்கரங்கள். என்ன? அதுக்கு 4 பக்கங்கள் இருக்கும், ஆனாலும் அது என்ன இருக்கும்? சதுரமாகவோ கட்டமாகவோ செவ்வகமாகவோ இருக்காது. குவாட்ரிலேட்ரல்ஸ். சர்க்கிள், வட்டமான என்ன இருக்கும்? நம்ம சாப்பிட்ற தட்டெல்லாம் வட்டம் தானே. செமி சர்க்கிள் என்ன இருக்குது? அதை பார்த்து நீங்கள் எழுதணும். ஓவல், முட்டையே இருக்கும். முட்டை வடிவத்தில் உள்ள பொருட்கள் என்னென்ன இருக்கின்றன உங்கள் வீட்டில், உங்கள்
பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் பள்ளி வகுப்பு அறையில் என்னென்ன இருக்கின்றன என்று பார்த்து எழுத வேண்டும். அண்ட் சார்ட் அவுட் them, அதை நீங்கள் பகுத்து எழுத வேண்டும். சரி, குரூப் ஆக்டிவிட்டி. டெல் த சில்ட்ரன் டு ட்ரா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட். உங்களை எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்க, வெவ்வேறு வடிவங்களில் பெரிய கோடை போட்டு அதில் வடிவங்கள் வரைய சொல்கிறாங்க. when the teacher announces one shape, all the students stand in the particular shape. என்ன அவங்க சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் all of you go and stand inside the circle அப்படின்னா எங்கே என்ன, what do you do? all of you will go and stand inside the circle. டீச்சர் என்ன, உங்களுடைய ஆசிரியர் சொல்லுவார், எல்லாரும் வட்டத்தினுள் சென்று நில்லுங்கள். பெரிய பெரிய வட்டமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க. பெரிய வட்டத்தில் அனைவரும் வட்டத்தில் சென்று நில்லுங்கள்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க, போய் உடனே போய் அங்கே போய் நின்றுக்குவீங்களாம். அதே மாதிரி சதுரம் கட்டம் போட்டிருப்பாங்க, அதே மாதிரி செவ்வகம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. அதிலெல்லாம் போய் நீங்கள் நின்று அதில் காமிக்கணும், எது வட்டம், எது சதுரம், எது செவ்வகம் அப்படின்னு காமிக்கணும். குரூப் ஆக்டிவிட்டி 2. Make the children to stand in 3 or 4 groups. Teacher points out a particular group and asks them to form a shape. நீங்களா கையை கோத்து வட்டமாகவும் நிற்கலாம், சதுரமாகவும் நிற்கலாம், நீள் சதுரம் செவ்வகமாகவும் நிற்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் முக்கோணமாகவும் நிற்கலாம். இதெல்லாம் நீங்களாவே செய்யலாம். ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய ஆசிரியர் சொல்லணும், நீள் சதுரமாக நில்லுங்க அப்படின்னு நீங்களாக நிற்கணும், வட்டமாக நில்லுங்கன்னு நீங்களாக நிற்கணும். அதெல்லாம் செய்யலாம். அந்த நாள் செய்தனால தான் தெரியும் உங்களுக்கு இவையெல்லாம் என்ன உருவங்கள், வடிவங்கள் என்பது தெரிய வரும். ட்ரை திஸ். ஃப்ரம் ஷேப்ஸ் லைக் குவாட்ரிலேட்ரல், ஃபார்ம் ஷேப்ஸ் லைக் குவாட்ரிலேட்ரல், சர்க்கிள், ஓவல் அண்ட் செமி சர்க்கிள். என்னென்ன வடிவங்களில் நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம்? நாற்கரம் குவாட்ரிலேட்ரல், சர்க்கிள் வட்டம், ஓவல் முட்டை வடிவம், செமி சர்க்கிள் அரை வட்டம். இவ்வகையான வடிவங்கள் எல்லாம் நீங்கள் செய்யலாம், நீங்கள் நிற்க முயற்சி செய்யலாம். இது ஒரு சிறிய விளையாட்டு. சரி, அடுத்த பக்கம் போகலாமா? எக்ஸசைஸ். ரைட் டவுன் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஷேப் இன் த ஃபாலோயிங் பிக்சர். ரைட் டவுன் த நேம்ஸ் ஆஃப் த ஷேப்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் பிக்சர்ஸ். இதில் என்னென்ன இருக்குது? what is this? You have to see. And what is this? You have to write here. And what is this one? You have to write here. And what is this portion? And this portion you have to write. And what is this? Okay, this one you can write here. Okay, like that you have to observe what is this portion. Okay, now these two and this one, nose, this one, mouth. What is the shape of these? You have to write. And this portion. Okay, and this. Okay, and this also you can write. These are all the shapes in the following picture. Right, you see here I have written circle, square, rectangle, triangle. All these are here in this picture. Picture 2, square, circle, triangle, rectangle and everything you can see here. Like this you have to give your answer. Now let us go the next one. Write the number of squares and triangles in the given picture. Write the number of squares and triangles in the given picture. What you have to do? Square, how many squares are there? 1, 2, 3, 4, 5. You have to write here 5. How many triangles are there? 1, 2, 3, 4. That's all. Now you see here, this also a triangle, this also a triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12 triangles are there. You have to write 12. 5 squares, 12 triangles. Next one. Write the number of rectangles and triangles in the given picture. How many rectangle? 1 yellow, another one blue rectangle, third one is red rectangle. Sorry, rose rectangle. So you have to write 3 rectangles are there. How many triangles are there? Oh, it is only one triangle. Only one triangle. This is roof. Okay, one triangle is there. That's all. You see here. Yes, 5 squares. Triangles are 12. Rectangles are 3. Triangle is 1. Okay,
Now we go. Okay. Identify the cut shapes and write the names in the boxes given below. Okay, in your book it has that I told you the pentagon is not given, whereas here it is given. You ask your teacher to guide you. Identify the cut shapes and write the names in the boxes given below. What is the shape of this one particular cut shape? Yeah, it is triangle. How many triangles are there? One, two, three, four, five. Five triangles are there, and here it is only one pentagon. One pentagon, right? Now, here you see how many. What is this? These are all triangles. Triangles are standing one behind one. So this is one. This is two. Two triangles are there. You can write two. Okay, now you see here, this is what? This is triangles and pentagons. This one triangles. Okay, triangles, how many triangles I told? Five triangles. Pentagon one. Pentagon one. Triangles here, two triangles are there. Okay, now let us see. Let us go to the exercise. Draw circles using objects like bangles, coins, etc. Okay, you have to use small circle shaped thing, anything, and you have to draw circles. Here you see a boy or girl is drawing a circle using a coin, 2 rupee coin, a bigger coin he has taken, and he is drawing. Okay, what is a circle? Place a bangle or coin on a paper. Trace along its boundary till your pencil reaches the starting point. This is a circle. என்ன பண்ணணும்? ஒரு பெருசாக ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு வட்டமான பொருளை எடுத்து அதை தாளின் மீது வைத்து உங்கள் எழுதுகோல் பென்சிலில் என்ன பண்ணணும்? ஒரு இடத்துல தொடங்கணும். தொடங்கி அதை ஒட்டி கோடு வரைந்து கொண்டே வந்து எங்கே முடிக்கணும்? எங்கே தொடங்கணுமோ அங்கே முடிக்கணும். Place a bangle or a coin on a paper. Trace along its boundary till your pencil reaches the starting point. This is a circle. அந்த காசை எடுத்துட்டோம், 2 ரூபாய் பணத்தை காசை எடுத்துட்டோம்னாக்கா அங்கே என்ன கிடைக்கும்? நம்ம தாளில், அந்த தாளில் ஒரு வட்டமான கோடால் வரையப்பட்ட வட்டம் கிடைக்கும். ஆக்டிவிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க? Let us draw the circle using a pencil and thread. It is another way. What you have to do? Mark a point A on a sheet. Okay, mark a point A on a sheet. Fix the one end of the thread on the point and put the pencil on the other end of the thread as shown in the figure. Okay, next one. Third one, move the pencil by keeping the thread at A. Point A is called the center of the circle. என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க? ஒரு எழுதுகோல் பென்சில் எடுத்து அதில் ஒரு கை நல்லா இறுக்கமாக சிறிய நூலை எடுத்து நல்லா இறுக்கமாக கட்டிட்டு அது ஒரு நீளத்தில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு விரலால் ஒரு பேப்பரில் என்ன பண்ணுவோம்? மேக் எ பாயிண்ட் ஆன் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர். ஒரு தாளில் ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளி வைத்து விட வேண்டும். அந்த வைக்கப்பட்ட புள்ளியின் மீது நம்ம இந்த பென்சிலில் நூல் கட்டியிருப்போம் இல்லையா? பென்சில் என்ன? எழுதுகோல். நூல் கட்டியிருப்போம் இல்லையா? அந்த நூலின் ஒரு முனையை அந்த விரலால் அழுத்தி கொண்டு இன்னொரு முனையால் உங்கள் எழுதுகோலை பிடித்து பென்சிலை பிடித்து என்ன பண்ணணும்? அப்படியே எழுதிட்டு வந்தோம்னாக்கா அந்த நூல் எவ்வளோ நீளம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த கோடு ஒரு வட்டமான கோடு வரைந்து கொண்டே வரும் அந்த தாளில். அந்த தாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஒரு வட்டத்தை அந்த மாதிரி வரைய சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வட்டம் வரைய பழகலாம். சரியா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் we will see draw a 2D shape in free hand with geometry tool. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும்? ஜியோமெட்ரி பாக்ஸ். வரையக்கூடிய சாமான்கள்னால் செட் ஸ்கொயர்ஸு, அதுக்கப்புறம் கேம்பஸ், அப்புறம் டிவைடர், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க? எப்படி ஒரு ஜியோமெட்ரி டூல் வச்சு அந்த பொருட்களை கருவிகளை வைத்து ஒரு கட்டம் சதுரத்தை வரைய சொல்கிறாங்க. சதுரம்னா ஒரு வரைய சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? we are going to see quadrilaterals. What is quadrilaterals? All closed four-side
sided figures are called quadrilaterals. The quadrilaterals has four sides: A, B, B, C, C, D, and D, A. Four sides. What are the sides? AB is a one side, and BC one side, CD one side, and DA one side. This is called, it has four sides: AB, BC, CD, DA. Four vertices. Four vertices means what? Corners. Vertices are corners, is called A, B, C, D. A is a vertices, A, B corner, C corner, D corner. Four vertices and two diagonals. Diagonals what? This connecting opposite vertices. Okay, A, C, B, D, a line. This line is called diagonal. Okay, என்ன சொல்கிறாங்க? குவாட்ரிலேட்டரல் என்ன? எந்த ஒரு சதுரமோ மற்ற செவ்வகமோ நாலு பக்கமும் அடைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆல் க்ளோஸ்டு ஃபோர் சைட்ஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆர் கால்டு குவாட்ரிலேட்டரல்ஸ். சரிங்களா? நாலு பக்கம் இருக்கணும், அந்த நாலு பக்கங்களும் அடைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், அப்படி இருக்கணுங்கிறாங்க. இட் ஹாஸ் ஃபோர் சைட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இதில் என்ன இருக்குது? நாலு பக்கங்கள் சொன்னாங்க. நாலு பக்கங்களுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. பேர் நான் ஏபிங்கிறது ஒரு பேர், பிசிங்கிறது ஒரு பேர், சிடிங்கிறது ஒரு பேர், டிங்கிறது ஒரு பேர். இப்போது ஏபி, பிசி, சிடி, டிஏ, இது நாலு பக்கங்கள். சரியாயிடுச்சா? அப்புறம் ஃபோர் வெர்டிசஸ்னா மூலைன்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம். மூலைன்னு என்ன? மூலை இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்களா? இதுதான் மூலை. இந்த பகுதி மட்டும்தான் மூலை. இது ஏ மூலை, இது பி மூலை, இது சி மூலை, இது டி மூலை. ஃபோர் வெர்டிசஸ் ஏபிசிடி அண்ட் டூ டயகனல்ஸ். டூ டயகனல்ஸுங்கிற என்ன? மூலை விட்டம். ஏவையும் பியையும் என்ன இணைக்கும் ஒரு கோடு, பியையும் டியையும் இணைக்கும் ஒரு கோடு. இது ரெண்டுமே நீளம் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் மூலை விட்டம். சதுரத்தில் ஸ்கொயரில் இது சரியாக இருக்கும், மற்றதெல்லாம் மாறுபடும். சரிங்களா? Now we will see what is that. Now we will go and see examples. Square. See here, square is there. A frame, photo frame is square frame. Rhombus. What is rhombus? Okay, we will see what is rhombus in later one. This is rhombus. இந்த மாதிரி இருக்கிற இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? rhombus. Rectangle. You might have seen postcard. This is rectangle in shape. என்ன? அஞ்சலகத்தில் வாங்கப்படும் அஞ்சல் அட்டைகள் இந்த செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கும். ட்ரபீசியம். ட்ரபீசியம்னு என்ன? ஒரு பக்கம் நீளம், ஒரு பக்கம் அடுத்த நீளம் வந்து இன்னொரு நீளம் என்ன இருக்கும்? குறைவாக இருக்கும். இந்த பக்கங்கள் இருப்பாதுங்க, இடது பக்கம் வலது பக்கம், அவை ஒரே அளவாக ஒரே சாய்மானத்தில் இருக்கும். ட்ரபீசியம். இது பேர் என்ன பேர்? ட்ரபீசியம்னு சொல்லுவாங்க. ஓரிணை பக்க சாய் சதுரம். ஓரிணை பக்கம், இணைப்பக்கங்கள் ஒன்றாக இருக்கும். இதுவும் ஒன்றாக இருக்கும், இதுவும் இருக்கும். ஓரிணை பக்க சாய் சதுரம். பேரலலோகிராம். பேரலலோகிராம். இது எப்படி இருக்கும்? This parallelogram, opposite sides are equal, like in our rectangle, but it is having a slanting angle. Okay, slant angle. Okay, இது பக்கங்கள் இணையாக இருக்கும், எதிரெதிர் பக்கங்கள் இணையாக இருக்கும், ஆனால் ஒரு சாய்ந்து இருக்கும். parallelogram. Now we see what is square. A square has four equal sides. Here you see P, Q, R, S, SP. All are equal in size. So that is why they put equal symbol. P, Q, R, S, SP are same size of same length of sides. Four vertices. P, Q, R and S. Four vertices are there, right? P, Q, R, S and two diagonals. Diagonals means what? Already we have seen P and R, connecting a line connecting
the corners, opposite corners, P, R are opposite corners, Q, S are opposite corners to each other. Two diagonals, four vertices and two diagonals, P, R, Q, S. The diagonals of the square are equal in length. PR is equal to QS. Now we see examples. Carom board. So we have played carom board. Chess board is in square shape, and four faces of the dice. Any face you take of the dice. The face is this dice is having six faces, isn't it? Any face if you take, it is having square. Now என்ன பார்க்கலாம்? ஸ்கொயர் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஒரு சதுரத்திற்கு 4 பக்கங்கள் உள்ளன. அந்த 4 பக்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று ஒரே அளவில் இருக்கக்கூடிய பக்கங்கள். அதற்கு 4 மூலைகள் இருக்கின்றன. PQRS அப்படின்ற 4 மூலைகள் இருக்கின்றன. அதுக்கப்புறம் 2 மூலை விட்டங்கள் PR and QS என்ற 2 மூலை விட்டங்கள் உள்ளன. அப்புறம் என்ன பார்க்குறோம்? இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன? கேரம் போர்டு. வீட்டில் கேரம் போர்டு வச்சு விளையாடி இருப்பீங்க. அந்த கேரம் போர்டு 4 பக்கமும் ஒரே அளவாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி செஸ் போர்டும் 4 பக்கமும் ஒரே அளவாக இருக்கும். அப்புறம் தாயக்கட்டை உருட்டி விளையாடி இருப்பீங்க. அந்த உருட்டு அது எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு 6 பக்கங்கள் இருக்கும். 6 பக்கங்களும் ஒரே அளவில் தான் இருக்கும். சரியா? இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் 6ன்னு இருக்கிறது ஒரே அளவு இருக்கும். அதே மாதிரி 5 உள்ளது ஒரே பக்கம் ஒரே அளவு இருக்கும். இதே மாதிரி இருக்கிறது பேர் டைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது தாயக்கட்டை. ரைட். ரெக்டாங்கிள் என்ன? செவ்வகம். A rectangle has 4 sides. See here. They have given name W, X, Y, Z. Okay, this is a rectangle. WX is one side, XY is another side, YZ is another side, ZW is another side. See here, WX, XY, YZ, ZW, and 4 vertices. What are they? 4 vertices. Vertices are here W, X, Y, and Z. 4 corners. Okay, that is called vertices. We have here W, X, Y, Z. It has two diagonals, WY and ZX. WY diagonal. This is the cross line connecting opposite corners, vertices. Okay, WY and XZ. And opposite sides are equal. Opposite sides what? WX is this side. This is equal to the opposite sides of YZ. Like that, XY, this side, okay, is equal to the side of WX. This, okay, this is what, and opposite sides are equal, they are given. ரெக்டாங்கிள் செவ்வகம்னு பார்த்தோம். செவ்வகத்தில் 4 பக்கங்கள் உண்டு. 4 பக்கங்களுக்கும் பெயர் உண்டு. அது ஒவ்வொரு மூலைக்கும் பெயர் கொடுத்துருவாங்க. WXங்கிறது ஒரு பக்கம், XYங்கிறது ஒரு பக்கம், YZங்கிறது ஒரு பக்கம், ZWங்கிறது ஒரு பக்கம். இந்த 4 பக்கங்களிலும் பெயர்கள் உண்டு. அதுக்கு என்ன? WX பார்த்தீங்களா, இந்த பக்கம் ZYங்கிற இந்த பக்கத்திற்கு சமமாக இருக்கும். அதே மாதிரி XYங்கிறத இந்த பக்கம் WZங்கிற இந்த பக்கத்துக்கு இணையாக இருக்கும். 4 பக்கங்கள் இருந்தாலும் 2 பக்கங்கள் எதிரெதிர் பக்கங்கள் தான் இணையாக இருக்கும். அதே மாதிரி மூலைவிட்டம் மூலைவிட்டம் என்ன? ஒரு மூலைக்கும் இன்னொரு மூலைக்கும் எதிர்ப்புறம் உள்ள இன்னொரு மூலைக்கும் இணைக்கும் கோடு. சரியா? இப்போ WY is equal to XZ. இதுவும் ஒரே அளவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் என்ன? டோர்மேட். நம்ம கதவுக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பாங்களா வீடுகளில், அது வெல்கம்னு போட்டிருப்பாங்களா, அதை பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? அப்படியே செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கும். இப்போ நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம வகுப்பறையில் இருக்கும் பிளாக் போர்டு. திஸ் அவர் பிளாக் போர்டு ஆல்சோ இன் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் அண்ட் டோர்மேட் ஆல்சோ இன் ரெக்டாங்கிள் ஷேப். தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ், எடுத்துக்காட்டுகள். அடுத்தது ரோம்பஸ்.
ரோம்பஸ்னு என்னப்பா சாய் சதுரம்னு சொல்லுவாங்க. சாய்ந்திருக்குமா அந்த சதுரம். என்ன ஒரு சதுரம் பெருசாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் 2 பக்கங்கள் சற்றே பெரிதும் 2 பக்கங்கள் சற்றே சிறிதும் இருந்துச்சுன்னாக்கா இவை எல்லாம் ரோம்பஸ்ன்னு சொல்லலாம். ரோம்பஸ் has 4 equal sides LM, MN, NO, OL. 4 vertices LMNO and 2 diagonals LNMO. The diagonals are not equal in length. இதுதான் ரோம்பஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன குணநலன் பார்க்கலாமா என்னென்னு. ரோம்பஸ் has 4 equal sides. சைட்ஸ் முதல்ல பேர் பார்த்துவோம். ஒவ்வொரு மூலைக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. L, M, N, O. So LM is one side, MN is another side, NO is another side, OL is another side. So 4 sides are there. And vertices ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. I have told you these are all the corners. No? Okay, L corner, M corner, N corner and O corner. Okay, vertices, 4 vertices are there and 2 diagonals. Diagonals I already told you, the connecting line between opposite corners. So LN is a diagonal, MO is a diagonal. So there are 2 diagonals, but these 2 diagonals are not equal in length. In this here there may be a variation. This may be longer, this may be shorter, or this may be longer, or this may be shorter. So you have to observe what is rhombus. Now parallelogram. What is parallelogram? Parallelogram has 4 sides, okay, and 4 vertices. Now you see here parallelogram, 4 sides already they have named E, F, F, G, G, H, H, E. These are all 4 sides. EF is one side, FG is another side, GH is another third one, HE is fourth one. EF, FG, GH and HE. Okay, now it has 4 vertices. I told you again, vertices are corners, you know, well words. So E is a vertices, F is a corner, G is a corner, H is a corner. So it is called vertices, 4 vertices, and E, F, G, H, 4 vertices. Opposite sides are parallel and equal in length. Opposite sides are parallel. What are opposites? Opposite sides. EF is opposite to HG, GH. Okay, EF is opposite to GH. Likewise, FG is opposite to EHG. FG is opposite to HG. I will take this, right. Opposite sides are parallel and equal in length. They are parallel. இணையாக இருக்கும், அதே மாதிரி என்ன இருக்கும், ஒரே நீளமாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் parallelogram. And this connecting, what do you call, diagonals are not same, maybe differ. Now use geoboard. Here you see, use geoboard and rubber band to form or deform or reform the different shapes. Discuss the similarities and differences among the shape. இது என்ன, இது ஆக்டிவிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஜியோபோர்ட்னா என்னப்பா, ஜியோபோர்ட்னா ஒரு பெரிய பிளாக் போர்டில் என்ன இருக்கும், சின்ன சின்ன ஓட்டைகள், எல்லா ஓட்டைகளும் சமமாக ஒரே இணையான தூரத்தில் சம இடைவெளியில் துளைகள் இடப்பட்ட கரும்பலகை. அதில் என்ன பண்ணலாம், குச்சிகள் அப்படியே சுருகிட்டு நீங்கள் வேண்டிய ஷேப்புக்கு என்ன பண்ணணும், ரப்பர் பேண்டை வச்சு இழுத்து மாட்டினீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான வடிவங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் ஜியோபன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அது வகுப்பில் செய்ய வேண்டியது. Now we will see the exercise 1.1a. Okay.
This is in the book. This is given as exercise 1.2. Now A, fill in the blanks. All all closed four-sided figures are called what? You know what is that? You will let us see. A dash has four sides equal and equal diagonals. A closed four-sided figures are called, you know the answer, you have to write. A dash has four equal sides and equal diagonals. What is that shape? You know, you have to write the answer here. The opposite sides of a dash are equal. Opposite sides of a dash are equal. Okay, now that also you know the answer, you have to write. A dash has no sides. Which one is has no sides? That also you know. Diagonals are equal in dash and dash. Two shapes are having diagonals, equal diagonals. That you should know, and you have to write the answer. Let us see the answer, what it is. A closed four figures are called quadrilateral. Okay, all closed four-sided figures are called quadrilaterals. S has to come here. A square has four equal sides and equal diagonals. A square has four equal sides and equal diagonals. The opposite sides of the rectangle are equal. That already we have read. A circle has no sides. Okay, only center point. Diagonals are equal in square and rectangle. Okay, this is the answer for your this one. Now B, write the name of the sides and diagonals. Already I have explained how to write the name of the sides and diagonals. Now you have to see this one. Okay, this is a square. You have to write the name of the sides. Okay, how many sides are there? Four sides. 1, 2, 3, 4. Name of the sides. AB is one side, BC is another side, CD is another side, DA is another side. Like that you have to write. Okay, and diagonal. Diagonal means what? Cross line. Okay, across the square, having connecting the corners, opposite corners. A, C, B, D. These are diagonals. You have to write what is diagonal in the second line. First line, name of the sides. In the second line, name of the diagonal. Like that you have to write 1, 2, 3, 4. 4 shapes are given. Okay, you have to write the name of the sides and the name of the diagonal. Let us see here. I have done it for you. This is AB, BC, CD, DA. Okay, four sides, and the diagonal is AC, BD. Like this. Here W, X one side, XY another side, YZ another side, ZW another side. Diagonal WY, XZ. Okay, here it is. This is parallelogram. PQ or S. PQ is one side, QR is another side, SR is another side. Okay, SP another side, and diagonal PRQS. Now here it is rhombus. EFGH. EF one side, FG another side, GH third, HE fourth. Okay, EF, FG, GH, HE, and the diagonal is EGFH. Okay, this is what you have to write, and you can verify this. Activity: draw different on the circles. Different of the circles. Here in the book of given as of, in here it is on. It is wrong. Draw circles of different size. That is what given in the book. Here it is wrong. Draw circles of different size. Measure the distance between center and a point on the circle. Find whether the distances are same or different.
Okay, now you have to draw circles of different size. Okay, now we will see here like this. You have to draw circles of different size. Like bigger also you can draw a very big circle, and you have to what you have to do. You have to measure the length of this from center point to a point in the circle. You have to measure this like this. You have to measure this, and another circle also you can do and measure. என்ன சொல்கிறாங்க, நிறைய வட்டங்களை வரைந்து அதன் நடுப்பகுதி நடுப்புள்ளியிலிருந்து அந்த வட்டத்தின் ஓரத்தில் உள்ள வட்டத்தின் ஓர எல்லைப்பகுதி இருக்கு இல்லையா, அதுக்குண்டான அதற்கு இடைப்பட்ட தொலைவு தூரத்தை நீங்கள் அளந்து எழுத வேண்டும். இது ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம், இது கொஞ்சம் 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அளந்து எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட், அடுத்தது பார்க்கலாம். How to draw a circle using a compass. கம்பாஸ்னா என்னென்னா தமிழில் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, கவராயம்னு சொல்லுவாங்க. வட்டமிட உதவும் கருவி. வெவ்வேறு என்ன வட்டமிட உதவும் கருவி கவராயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன பண்ணலாம், look at your geometry box and identify the compass. A compass has 2 arms. Example, draw a circle of radius 5 cm using a compass. Step 1, take a compass and fix the pencil in it. Step 2, measure 5 cm on the compass by using a ruler. Third one, fix firmly the needle on the compass on a point in the paper. Step 4, move the pencil around it in any direction till you return to the starting point. இது பண்ணலாமா, இது மிகவும் எளிமையான செயல் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்படி வட்டம் வரைகிறது அப்படிங்கிறது நூலை பிடிச்சி அந்த பென்சிலில் கட்டிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் வட்டம்லாம் வரைய வேண்டாம். இது ரொம்ப மிகவும் எளிதான முறை. ட்ரா எ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் 5 cm யூஸிங் அ கம்பாஸ். 5 சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் என்ன ஆரமுள்ள ஒரு வட்டத்தை நாம் வரைய போகிறோம். எப்படி, ஒரு கேம்பஸ்னால் அந்த பார்த்துருக்கீங்களா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 2 கரங்கள் இருக்கும் அதற்கு. அதை எடுத்து என்ன பண்ணணும், அதில் ஒரு பென்சிலை எழுதுகோலை சொருகிட்டு என்ன அதை நன்றாக முடுக்கி விட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், 5 சென்டிமீட்டர் அந்த ரூலர்னால் என்ன, ஸ்கேல்னு சொல்கிறீங்களா, அதான். அதில் 5 சென்டிமீட்டர் அளவு அதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஃபிக்ஸ் ஃபர்ம்லி த நீடில் ஆஃப் த கம்பாஸ் ஆன் எ பாயிண்ட் இன் எ பேப்பர். ஒரு தாளில் ஒரு புள்ளியை வைத்துக்கொண்டு அந்த புள்ளியில் என்ன பண்ணணும், அந்த இரும்பு முனை, கூர்மையான இரும்பு முனையை வைக்கணும். வச்சுட்டு அதை சுற்றணும்னா ஒரு பாயிண்ட்டு, ஒரு புள்ளியிலிருந்து தொடங்கி எந்த பக்கமும் போடலாம், இடது பக்கமாகவும் சுற்றலாம், வலது பக்கமாகவும் சுற்றலாம். சுற்றணும்னா என்ன பண்ணணும், தாளில் வட்டமான கோடு வரையப்படும். அந்த கோடு என்ன பண்ணணும், நீங்கள் எந்த இடத்துல தொடங்குனீங்களோ அப்படியே கொண்டு வந்து மறுபடியும் கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி முடிக்கணும். முடிச்சாதான் அது ஒரு வட்டம். Move the pencil around it in any direction till you return to the starting point. Now, இப்போ வட்டத்தை வரைஞ்சாச்சு. Construct circles of following radii using a compass. Right? அந்த கம்பாஸில் 5 சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தாங்களா, நீங்கள் 6 சென்டிமீட்டர் எடுக்கலாம், 5.5 சென்டிமீட்டர் எடுக்கலாம், 8 சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம், 6.8 சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம், 8.6 சென்டிமீட்டர், இந்த மாதிரி வகை வகையாக எடுத்து வரைய வேண்டும். அப்புறம் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாமா. இதில் ஒரு வட்டத்தில் உள்ள பகுதிகள் என்னென்ன, ஐடென்டிஃபையிங் சென்டர், ரேடியஸ் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள். Circle is a perfectly round in shape. It has no sides and no diagonals. 0 is the center of the circle. The distance from the center to each of these point A, B, C, D, E is the radius of the circle. Radius is equal in length. Okay, OA, OB, OC, OD, OE. All the radii are equal in length in a circle. All the radii
are equal in length in a circle. முதல்ல என்ன சொன்னாங்க, ஒரு தாளில் எடுத்து ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிட்டு அந்த புள்ளியில் இந்த முனை, இந்த ஊசி முனையை இங்கே வச்சுட்டு ஒரு வட்டம் போட சொல்கிறாங்க. இப்போ வட்டம் போட்டுட்டோம். வட்டம் போட்டுட்டு இப்போ we have to take our ruler, ஸ்கேல் எடுத்து என்ன பண்ணணும், அந்த புள்ளியிலிருந்து அந்த வட்டத்தின் கோடு வரைக்கும் ஒரு கோட்டை வரைந்து அதை அளந்து பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும், நம்ம ஏற்கனவே 5 சென்டிமீட்டர் வைத்து வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க, அந்த வட்டத்தில் எங்கேயாவது ஒரு 4-5 புள்ளி வைக்கணும். ஏ, பி, சி, டி, இன்னு 4-5 புள்ளி வச்சுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அந்த வட்டத்திலேருந்து, வட்டத்தின் மையப்புள்ளியிலேருந்து நீங்கள் இந்த வச்சுருக்கீங்களா புள்ளி, அதுக்கு உண்டான ஒரு கோடு வரைய வேண்டும். சரியா? அதே மாதிரி ஒரு ஏ இருந்து ஒரு வட்டத்துக்கு மையத்தில் ஒரு புள்ளி, அப்புறம் மையத்திலிருந்து பி ஒரு புள்ளி, சியிலிருந்து மையத்துக்கு ஒரு புள்ளி, டியிலிருந்து மையத்துக்கு ஒரு கோடு, ஈலேருந்து மையத்துக்கு ஒரு கோடு. இந்த மாதிரி கோடுகளை வரைவோம். இந்த கோடெல்லாம் என்ன, இதுக்கெல்லாம் இந்த கோடுங்களுக்கெல்லாம் பேர் என்ன, ஆரங்கள். ரேடியஸ். ரேடியஸ்ங்கிறது ஒருமை, ரேடியைங்கிறது பன்மை. ரேடியஸ்ங்கிறது ஆரம். இந்த ஆரத்தெல்லாம் வரைஞ்சிட்டோம்னா என்ன இருக்கும், இதெல்லாம் மாதிரி ரேடியை அப்படின்னு ஆகும். சரியா? இந்த ஏலேருந்து 0 பார்த்தீங்களா, இதோடைய நீளமும் இந்த 0லேருந்து பியில் இருக்கிற நீளமும் இது 5 சென்டிமீட்டர் என்றால் இதுவும் 5 சென்டிமீட்டராகத்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி டியிலிருந்து மையப்புள்ளி, நடுப்புள்ளியிலிருந்து இ, இதனுடைய நீளம் 2 நீளமும் என்ன இருக்கும், ஒரே அளவாகத்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த 0லேருந்து சி வரைக்கும் உள்ள நீளம் ஒரே நீளமாகத்தான் இருக்கும். சரி, இது நம்ம இப்போ ஆரம் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஆரங்கள்னா ஒரு வண்டி சக்கரத்தில், மாட்டு வண்டி சக்கரத்தில் என்ன இருக்கும், நீளமாக கால்கள் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. இப்போல்லாம் மாட்டு வண்டியே இல்லை, அதெல்லாம் பார்த்தா தானே தெரியும். அப்புறம் சைக்கிளில் ஃபோக்ஸ் கம்பிங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கம்பியெல்லாம் என்ன சில பேர் ஆரம் அப்படின்னு தான் பேர். என்ன நம்ம மனசில் வச்சுக்குவோம். சரிங்களா? A line segment AB passes through the center of a circle O. AB is the diameter of the circle. இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த AB இதுவும் சரி, இந்த ஏபியும் சரி, இது என்ன பண்ணுது, ஒரு புள்ளியிலிருந்து, ஒரு வட்டத்தின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து எதிர்முனையில் உள்ள இன்னொரு புள்ளிக்கு இணைக்குது. சரியா? அதுதான் என்ன பண்ண, டயாமீட்டர். இந்த டயாமீட்டருக்கு வரைகிற கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கோடு தான் ஆக நீளமான கோடு. இந்த வட்டத்தில் வரையக்கூடிய எந்த பகுதியிலையும் இந்த வட்டத்தில் வரைந்தோம்னா, ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு வரையும்போது மிக நீளமான கோடு எது இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் விட்டம் என்று பெயர். ஏபி டயாகனல், டயாமீட்டர் அப்படின்னு பேர். ஏபி இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். த லைன் செக்மெண்ட்ஸ் XY and LM are chords. XY, LM, AB இந்த மூணுமே, XY இந்த கோடும் சரி, LMங்கிற கோடும் சரி, ABங்கிற கோடும் சரி, 2 புள்ளிகளை வட்டத்தில் எங்கேயாவது வரையப்பட்ட 2 புள்ளிகளை நேராக இணைக்கும் கோடுகள். இந்த கோடுகளுக்கு என்ன பேர், கோட் அப்படின்னுட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறார்கள். XY, LM, AB. சரியா? the longest chord is the circle in the diameter. நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே, மிக நீளமான பகுதி அப்படின்னுட்டு, மிக நீளமான கோடு. இது 2 புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய மிக நீளமான கோடு தான் டயாமீட்டர். டயாமீட்டர் நான் விட்டம்னு சொல்லுவாங்க. the radius is always half of the diameter. இந்த ஆரம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, இதுலேருந்து இது ஏலேருந்து 0, 0லேருந்து பி, இது என்ன இருக்கும், இந்த ஏபியில் சரியாக பாதிய அளவு இருக்கும். டயாமீட்டர் இஸ் த லாங்கஸ்ட் கார்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், டயாமீட்டர்ங்கிறது தான் நீளமான கோடு, ஒரு வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிக நீளமான கோடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். சரிங்களா? இது பார்த்துட்டோம். இதுதான் இதனுடைய விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to do எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, அதில் கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமாம். ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஹூஸ் ரேடியஸ் இஸ் 5 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு ரேடியஸ். ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், 2 ரேடியஸ் அந்த தான் ஒரு டயாமீட்டர். என்ன பண்ணணும், ரேடியஸ் 5 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அது 2ஆல் பெருக்குனா வரக்கூடிய இதுதான்
diameter 10 centimeter. Find the radius of the circle whose diameter is 88 centimeter. இப்போ என்ன சொல்லிட்டோம், diameter is equal to 2 ரேடியஸ்னு சொன்னோம். ரேடியஸ்னா என்ன, ரேடியஸை வந்து டயாமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது 2ஆல் வகுக்க வேண்டும். மூத்தம்னா என்ன கிடைக்கும், நமக்கு ரேடியஸ் கிடைக்கும். ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டயாமீட்டர் டிவைடட் பை 2 equal to 88 by 2 equal to 44 centimeter. Now the activity. Measure the radius and diameter of the following circle. இது நீங்கள் உங்களுடைய ஆசிரியருடைய உதவியோடு செய்யலாம். இந்த ஜீரோலேருந்து, இந்த நடுப்புள்ளியிலிருந்து இந்த ஓரம் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னுட்டு நீங்கள் அளந்து இங்கே எழுத வேண்டும். சரியா? அதே மாதிரி இந்த நடுப்புள்ளியிலிருந்து இங்கே இது வரைக்கும் அப்போ நினச்சிங்கன்னா என்ன இருக்கும், ஒரு நேர்கோடு வரும் இல்லையா? அந்த நேர்கோடு தான் டயாமீட்டர். இந்த புள்ளியிலிருந்து ஒரு பக்கம் ஒரு பாதி கோடு இருக்கிறது ரேடியஸ். இந்த ரேடியஸ் எவ்வளவு, இந்த முழு கோட்டின் அளவும் எவ்வளவு, அதுக்கு ரேடியஸில் எழுதணும், டயாமீட்டரில் எழுதணும். இந்த மாதிரி இந்த புத்தகத்தில் உங்களுடைய புத்தகத்தில் படங்கள் உள்ளன, அதில் அளந்து எழுத வேண்டும். Now all the radii of the circles are, உங்களுக்கு தெரியும், all the radii of the circle, இந்த வட்டத்தில் வரையப்பட்டுள்ள அத்தனை ஆரங்களும் என்ன இருக்கணும்? Yes, you know the answer. Now you have to write it here. All the radii of the circle are, yes, the dash is the longest chord of a circle. மறுபடியும் சொல்லியிருக்கேன் நான் என்னென்னு. அது என்ன, இது மிக நீளமான கோடு. எங்கே இருக்கும், வட்டத்தின் உள் வரையப்படும் மிக நீளமான கோடுக்கு என்ன பெயர்? A line segment joining any point on the circle to its center is called, okay, dash of the circle. ஒரு கோடு, இந்த கோடு வந்து ஒரு வட்டத்தின் ஒரு பகுதி, ஒரு சிறிய புள்ளியிலிருந்து நடுப்பகுதி வரை இணைக்கும். A line segment joining any point on the circle to its center is called what? Of the circle. அதை எழுதணும், right? Answer you have to write it. A line segment with its end points on the circle is called a dash. A line segment with its end points on the circle is called. இப்போ இங்கேருந்து எங்கேயாவது ஒரு கோடு போடணும், நேராக இருக்கணும். ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டை இணைக்கணும், இங்கேருந்து இங்கே இணைக்கணும், நடுவும் சேர்ந்து இணைக்கலாம். இதெல்லாம் என்ன பண்ண, அதுக்கு பேர் என்ன, அதுக்கு அந்த கோட்டின் பேர் என்ன? அது நீங்கள் a line segment with its end points on the circle is called what? அது you have to know, you have to write. Twice the radius is, okay, already we have told what is radius, what is diameter. Okay, twice the radius is dash. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாமா? Okay, this is not diameter. All the radii of the circle are equal. All the radii of the circle are equal. The diameter is the longest chord of a circle. A line segment joining any point on the circle to its center is called radius. Okay, is called radius of the circle. A line segment joining any point on the circle to its center is called radius of the circle. A line segment with its end point on the circle is called what? It is not diameter, it is chord. Okay, this is not this is incorrect. This is chord, C H O R D. This is chord, not diameter. The line segment with its end points on the circle is called chord. Twice the radius is diameter. You know the answer well. Okay, now we are going to do this. Now we are going to do this activity. Measure the sides and identify the names of the different objects and find the differences among them and fill the table given below. Now they are given in your book. A chessboard, B postcard, C window, D paper, E newspaper, F mask, kit box, G kite. You have to write which one is correct. Okay, now I have done it for you. Square means what? Chessboard is square board.
postcard is in rectangle shape, windows always in rectangle shape, paper rectangle shape, newspaper rectangle shape, masket box that also in rectangle shape, kite is rhombus. What is parallelogram then? So suppose if you go to a cake shop, there a piece of cake is in rectangle parallelogram shape. Okay, they might have cut it in this this shape. Okay, cake or sweet, something like that, will be having in parallelogram shape. You might have observed it. Okay, this is okay. Now chessboard is having four equal sides. Okay, and vertices, four vertices, corners, four equal sides, four vertices, and two diagonals are equal. This diagonal, this one is diagonal, are equal. Like that you have to write. What is the observation you have made? You have to write how many sides, how many vertices, how many diagonals. Like this you have to write. Okay, with this we will end this lesson. And shall I give the answer again here? Sides, how many sides are there? Four sides are there, but two equal sides. Two equal sides, that you have to write. Vertices, four vertices, right? Like this, 1 2 3 4. So you have to write four vertices. Two diagonals are equal here, whereas here only, here also two diagonals. If you draw diagonals like this and like this, these two diagonals are equal diagonals, like that. Parallelogram, a piece of cake. Here also you can write four sides, four equal sides. This side, and that side. Opposites are equal, two equal sides. Not four, two equal sides, and four vertices. Here also four vertices are there. 1 2 3 4. Four vertices are there, but this diagonal are not same. Diagonals are may not be. Two diagonals are equal, right? All for two equal sides, and two diagonals are equal diagonals. Two diagonals are equal. Here rhombus may be your kite. This one is your kite, right? This may be your kite, no? Like this. This is rhombus. Okay. Here also two sides are equal. This side not opposite. These sides are equal. Two equal sides. Here also. Okay. And four vertices. 1 2 3 4. Four vertices, and diagonals are two diagonals but not same. Two unequal diagonals, they are not same. With this we will finish our lesson of part 1. Okay, to get our videos regularly, please do subscribe and click the bell button. Thank you.